నమస్తే, నా పేరు ప్రశాంతి. స్కై విజన్ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. యానాం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఫార్మసీ విభాగాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన యానాం పరిపాలనాధికారి మునిస్వామి. పోలవరం మండలం మురమళ్ల గ్రామంలో జరిగిన గ్రామ సభల్లో పాల్గొన్న ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే దాట్ల సుబ్బరాజు, అమలాపురం ఎంపీ హరీష్ బాలయోగి, మాజీ మంత్రి చిక్కాల రామచంద్రరావు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రాపురం విఎస్ఎం కళాశాలలో ఉచిత టెట్ డిఎస్సి కోచింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్. యానాం నియోజకవర్గంలో ఇటీవల జరిగిన సంఘటన యూడీసీ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఫలితాలలో జనరల్ కేటగిరీలో విజయం సాధించిన యువతి గుత్తాల రసజ్ఞ ఉద్యోగం సాధించింది. అయితే క్యాస్ట్ రెసిడెన్సీ కోసం యానాం మినీ సివిల్ స్టేషన్లో ఆగస్టు 2వ తారీఖున అప్లై చేయడం జరిగింది. గుత్తాల రసజ్ఞ ఫరంపేట గ్రామంలో నివసించడం లేదని తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇవ్వడంతో ఫరంపేట గ్రామ పెద్దలు, యువజన సంఘ సభ్యులు, గ్రామ ప్రజలు మినీ సివిల్ స్టేషన్ అధికారి గారికి వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. వెంటనే సమస్యను పరిష్కరించాలని అంబేద్కర్ వాళ్ల పేరు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ బడుగు బలరాం, సెక్రటరీ లంకా వెంకన్నబాబు, పోతుల హరికృష్ణ, బాబాసాహెబ్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ పోతుల శివకృష్ణ, ఆర్ఎల్వి జననాయకం, పారావై స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ, గ్రామ పెద్దలు, గ్రామ ప్రజలు, యువజన సంఘ సభ్యులు కోరుచున్నారు. ஒரு பொண்ணு படிச்சு நல்லா மெரிட்ல போஸ்ட் வாங்கிச்சு. ஓகே, இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு ரெசிடென்சி கொடுக்கல. என்ன கொடுத்தாட்டாருன்னா யானத்துல இல்லை, எனக்கு ஒண்ணு இல்லை అని சொல்லி கிராமத்துல நிறைய பேர் கேட்டு அப்புறம் தான் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் கொடுத்தாரு. ஓகே, யாரு கேட்டது, யார் சொன்னாரு அந்த பொண்ணு யானத்துல இல்லை, அந்த கிராமத்துல இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க கேட்கறாரு. கிராம தலைவர் எல்லாம் அவங்க ரிலேஷன் இல்லை, வெளியில அந்த எல்லாரும் அந்த பைக்கில் பொண்ணுதான் வந்துட்டாரு. நானே இதுதான் வந்தேன். இவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஒரு போஸ்ட் வாங்குறதுக்கு கான்ட்ராக்ட் போஸ்ட்டுக்கு எம்எல்ஏ ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணணும். ஒரு கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டு அது மெரிட் ஜெனரல் கேட்டகரியில் வாங்கிச்சு. பொண்ணுக்கு போஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு மாதம் அப்படியே வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு தெரியாது, உங்க போஸ்ட்ல இருக்கு. அந்த பொண்ணு லைஃபே போகுது சார் இல்லை பிரச்சனைக்கு. அதுக்குதான் எல்லாரும் கிராம ஆளுத எல்லாரும் கிராம தலைவர் ஒரு 5 பேர் வந்துட்டாரு. நானும் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்துட்டேன். What is your grievance? Tell me. அந்த பொண்ணு அண்ணத்துல இருக்கு. அவங்க எலெக்ஷன்ல ஓட் போட்டுச்சு, எம்பி எலெக்ஷன்ல ஓட் போட்டுச்சு. ஆனா அவங்க ரிப்போர்ட் மட்டும் நெகட்டிவ்ல விட்டுச்சு. அந்த பொண்ணுக்கு லைஃப் போகுதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்துட்டாரு. உங்களோட ஒரு தலை, உங்க ஒரு பிறா తెలియదు. విలేజ్ లోకి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయలేదు. మాకు ఏంటంటే నోటీస్ బోర్డు లో పెట్టి ఓన్ పర్సన్ ఎంక్వైరీ చేశారు. గ్రామ విలేజెస్ గ్రామ ప్రాంతంలో వీళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయలేదు. கிராமத்துல யாருன்னு இறந்துச்சுன்னா அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து கிராமத்துல ஒரு 10 பேர் கிராம தலைவர்னு கேட்டுவான். முனிசிபாலிட்டி ஆள் கேட்டு ஆமா அவங்க இறந்துட்டாரு நான் இருக்கேன்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்தன அப்புறம் தான் டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறதுக்கு கிராம எம்ஆர்ஓ யார் காரணமா விஆர்ஓ போய் வில்லேஜ் ஆஃபீஸுக்கு போய் அந்த கிராமத்தில் யாருன்னு அவங்க கேட்டு அவங்க என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா அவன் கூப்பிட்டு வந்து ஏன் நீ அந்த மாதிரி போய் சொன்னேன் இப்போ உண்மையாக சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்பேன். அது யார் சொன்னதே தெரியல, ஆனால் சொன்னார். அவங்க ரிலேஷன் சொன்னாரா வெளியாள் சொன்னாரா தெரியாது. அந்த பொண்ணு யானத்தில் இருக்கு, யானத்தில் படிச்சுட்டு போகணும். நம்ம வீட்டுல
అలాగే ఉద్యోగం రాకూడదు, ఆ అమ్మాయికి ఏదో లాగా పాడు చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఆ రిపోర్టే తీసుకుని నేను అలాగే చేస్తానంటే కరెక్ట్ కదా రషీద్ గారు ఎంక్వైరీకి వచ్చారండి. రషీద్ గారు correct గా నేను చేశారు. ఇచ్చాను. మరి నా రిపోర్ట్ కూడా ఏమి ఇచ్చారు రషీద్ గారు ఏమి ఇచ్చారు ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇచ్చారు. యానకుల రషీద్ గారు నీవు ఓకే రషీద్ గారు ఏం చెప్పాడు? అక్కడ రషీద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగామండి. రైట్ ఫ్రమ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెరువు ఉంటుంది కదా, అక్కడ నుంచి చెరువు గట్టు నుంచి మొత్తం ఆయన ఒక 60 మంది దాకా, నియర్లీ 60 people he had acquired and given his reports. రషీద్ ఓకే సార్, ఆవిడ ఓన్లీ ఆ మేడమే. ఆ మేడం ఏం తెలియదు, ఇప్పుడు సీట్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రశ్న లేదు సార్, నీయే నేరం అంది, నీయే గ్రామస్తులు పెట్టింది సార్. ఎప్పుడు రాలేదు సార్ కంప్లైంట్ ఇప్పుడు వరకు ఈ పరంపేటలో ఇప్పుడే ఇదే ఫస్ట్ కంప్లైంట్. ఆవిడ అలా కావాలని చేస్తుంది ఇప్పుడు. అది చదువుకున్న కూడా తక్కువ ఉన్నారండి. మళ్ళీ అవకాశం మాకు ஆர்எஸ்ஆர் கிட்ட போய்ட்டு ஒரு ரெப்ரசன்ட் கொடுத்துச்சு சார். all of you will அது என்ன சொல்றாருன்னா ஆர்எஸ்ஆர் பாண்டிச்சேரிக்கு கலெக்டர் கமிட்டேன்னு சொன்னாரு సార్. என்ன రిపోర్ట్ అయితే அவங்க అదే ఆఫీసర్స్ కి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళ మీద ఏమైనా అభియోగాలు ఉంటాయి, నోటీస్ బుక్ పరంపేట విలేజ్ ఎనీ ప్లేస్ అలాగా ఓన్లీ పర్సన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాం, అబ్జెక్షన్ చేసాం. అబ్జెక్షన్ ఉంటే అబ్జెక్షన్ చెప్పాలి, అబ్జెక్షన్ లేదు కాబట్టి మీరు అంటించాలి కదా, మీరు చేయాలి కదా, మీరు చేయవలసిన పని మీరు చేయకుండా డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసి వెళ్ళిపోయింది. పర్సన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు విలేజ్ పెద్దల దగ్గర రాలేదు, గ్రామ పెద్దల దగ్గర ఎవరైతే మేడం ఎంక్వైరీ పోలవరం మండలం మురమళ్ల గ్రామంలో శుక్రవారం గ్రామ సభను నిర్వహించారు. ఈ గ్రామ సభలో ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే దాట్ల సుబ్బరాజు, అమలాపురం పార్లమెంట్ సభ్యులు హరీష్ బాలయోగి, మాజీ మంత్రి చిక్కాల రామచంద్రరావు పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ మన ప్రభుత్వ హయాంలో మురమళ్ల గ్రామాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయడం జరిగిందని, రోడ్లు, డ్రైన్లు, మంచినీటి సౌకర్యం, పాఠశాల అభివృద్ధి తదితర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగిందని, అదేవిధంగా నియోజకవర్గం అంతా MGNREGS నిధులతో మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ జత చేసి నియోజకవర్గం సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీల నిర్మాణం చేయడం జరిగిందని, గత ప్రభుత్వ హయాంలో అభివృద్ధిని పూర్తిగా వదిలేసి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని నాశనం చేశారన్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలతో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తామని తెలియజేశారు. అదేవిధంగా మండలం పరిధిలోని వివిధ గ్రామ పంచాయతీల్లో గ్రామ సభలను అధికారులు నిర్వహించారు. పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన గ్రామస్తులు గ్రామ సభల్లో తమ సమస్యలను విన్నవించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు గుత్తుల సాయి, రాయపురెడ్డి, మాణిక్యాలరావు, జంపన బాబు, చెయ్యేటి శ్రీను బాబు, ఏలూరు మూర్తి, సర్పంచ్ రాజుబాబు, కటారి నాని, సబ్బతి ఫణీశ్వరరావు, సవరపు రమణ, తోరం లక్ష్మణ్, సలాది రాజా, అమలాపురపు శ్రీను, గంజా సుధాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. యానం ఆత్రేయ గోదావరి చెంతన కొలువై ఉన్న శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ధనలక్ష్మీదేవి అలంకరణలో శుక్రవారం భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసం సందర్భంగా అమ్మవారిని ధనలక్ష్మీదేవి అలంకరణలో అలంకరించి పూజలు నిర్వహిస్తారు. దీంట్లో భాగంగా శ్రావణ మాసం 3వ శుక్రవారం సందర్భంగా వంకాయల కుటుంబ సభ్యులు, యానం ఆర్యవైశ్య సంఘం మాజేటి బ్రదర్స్, మతంశెట్టి రమేష్, గ్రంథి సుధాకర్ బృందం సుమారు 16,22,000 రూపాయలతో అమ్మవారిని ధనలక్ష్మీదేవిగా అలంకరించారు. 10 నుంచి 500 రూపాయల వరకు గల కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారిని అలంకరించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి శ్రావణ మాసం 12 సంవత్సరాలుగా ఆలయంలో నిర్వహించడం పరిపాటిగా మారింది. ఈ సందర్భంగా పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. అదేవిధంగా శ్రీ సాయి లలిత మహిళా మండలి భక్త బృందం లలిత సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం పఠించి అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో కొలిచారు. నమస్తే బుధసంధాన నమస్తే భద్రరూపిణి నమస్తే పద్మపత్రాక్షి సుందరాంగే నమో నమః నమస్తే విబుధ
ఈ బ్యాటరీ జై వాసవి జై జై వాసవి. ఈ యానం కంచికా పరమేశ్వరి ఆలయంలోని ఈ శ్రావణ మాసం 4 శుక్రవారాలు 4 మంగళవారాలు కూడా ఈ 8 రోజులు అష్టలక్ష్మి అవతారాలు వేస్తారు. ఈ రోజు ధనలక్ష్మి అవతారం ఆర్యవైశ్య సంఘం మరియు వంకాయల ఫ్యామిలీ వారి సహకారంతో ఈ రోజు ధనలక్ష్మి అవతారం వేశారు. దీనికి ఈ అవతారానికి 15 లక్షల రూపాయలు పెట్టి అలంకరణ చేశారు. చాలా బాగుంది, చాలా సంతోషిస్తున్నాము. అమ్మ అందరికీ కూడా ధనధాన్యాలను ఇచ్చి అష్టైశ్వర్యాలను ఇచ్చి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాం. చెప్పండి. అయ్యా భక్త మహాశైల భావనచేరి రాష్ట్రము యానములో వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి వైశ్యవారందరూ సంఘం వారందరూ కూడా ఈవేళ శ్రావణ బోహళ పంచమి శుక్రవారం వల్ల ఈ వేళ రోజున ధనలక్ష్మి అవతారం వేళ ధనం డబ్బుతో అలంకరించారు. అందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేశారు. పూజలు, అభిషేకాలు, సాహస కుంకుమార్చన అన్నీ కూడా లలితా సహస్రం, లలితా పారాయణ ఇవన్నీ కూడా వైభవంగా ప్రతిరోజు కూడా అందరూ కూడా దర్శనం చేసుకుని వారి కష్టాలు కూడా తలుచుకుని వారందరూ కూడా సుఖశాంతులతో అందరూ కూడా సుఖంగా ఉన్నారు. ఈ భక్తులందరూ కూడా ఈ గ్రామంలో ఈ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి చాలా పవిత్రమైనది, చాలా గొప్ప విశేషమైనది. ఆమెను తలుచుకుంటే చాలు కష్టాలను తొలగి అన్నీ కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటారు. అందరూ కూడా బాధలు విముక్తి అవుతాయి. అంటే భక్తులందరూ కూడా వచ్చి ఈ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించవలసిందిగా ప్రార్థించి కోరుతున్నాం. తాళ్లరేవు మండలం పి మల్లవరం పంచాయతీ ప్రాంగణంలో జరిగిన గ్రామసభ కార్యదర్శి సోరంపూడి వెంకటరమణ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర తెలుగు యువత కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి ధూళిపూడి వెంకటరమణ మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విజనరీతో గ్రామ పంచాయతీలకు పూర్వ వైభవం వచ్చిందన్నారు. గత 5 సంవత్సరాల జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో బటన్ నొక్కుడు, పరదాల ప్రయాణం తప్ప ప్రజల కష్టాలు చెప్పుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందన్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ గ్రామ సభలు నిర్వహించడం శుభపరిణామం. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అభివృద్ధి అధికారి అనుపమ, ఉంగరాల వెంకటేశ్వరరావు, వైస్ ఎంపీపీ ధూళిపూడి నాగేంద్ర ప్రసాద్, ఉప సర్పంచ్ పంపన రామకృష్ణ, జయలక్ష్మి గోపి, పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు, ఎన్ఆర్జీఎస్ సిబ్బంది, సచివాలయం సిబ్బంది, అంగన్వాడీ సిబ్బంది, ఆశా వర్కర్లు, గ్రామస్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. చాలా మంది ముసలోళ్ళు ఒక 2 నెలల బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి చాలా శాపనార్థాలు పెట్టారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడారంటే అన్ని రకాలుగా మాట్లాడారు. ఏంటమ్మా ఏం చెప్పు. స్కూలు కాలేజ్ వాళ్ళేమో బస్సు ఎక్కద్దాం ఇబ్బందులన్నీ జరుగుతున్నాయి. పిల్లలు చదువుతున్న తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బందులు తెలుస్తాయి. అలాగే మన పంచాయతీని దత్తత చేసుకుంటా ఉన్నారు. దత్తత చేసుకున్న పేరుకే తప్ప ఏ రోజు కూడా వైద్య సంస్థ మనకేమీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు బాలయ్య గారు అబ్బాయి హరీష్ గారు విజయం సాధించడం, అలాగే శాసనసభ్యులుగా డాక్టర్ సుబ్బరాజు గారు విజయం సాధించడం, మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో నెగ్గడం అందరికీ మీకు తెలిసిందే. మేము ఏవైతే హామీలు ఇచ్చామో హామీలన్నీ కూడా పక్కాగా నిర్వహించి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే మల్లవరం పంచాయతీని ఆదర్శ పంచాయతీగా ఈ 2 సంవత్సరాల్లోనూ కూడా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. యానం మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఐస్ ప్లాంట్ను పరిపాలనాధికారి మునుస్వామి పరిశీలించారు. యానం మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఐస్ ప్లాంట్ను పరిపాలనాధికారి మునుస్వామి పరిశీలించారు. నల్లచెరువు వద్ద గల మత్స్యశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లిన మునుస్వామి ఆ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఐస్ ప్లాంట్ పరిశీలించారు. ఐస్ తయారయ్యే విధానాన్ని, క్రయ విక్రయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
లయన్ కొప్పిశెట్టి లక్ష్మయ్య బ్రహ్మపన్ లయన్స్ ఉచిత భాగ్యుల భోజన పథకం ప్రారంభించి శుక్రవారం నాటికి 601 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో అన్నదాత ఊడా మోహన శ్రీరామ తులసి కుమారి ఠాకూర్ ప్రసన్న గార్ల పుట్టినరోజు సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు ఊడా వెంకటరమణ హేమావతి దంపతులచే బ్రహ్మార్పణలో అభాగ్యులకు అన్నప్రసాదం అందజేశారు. కాకినాడ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం తాళ మండలంలో లయన్స్ క్లబ్ నిర్వహిస్తున్న కొప్పిశెట్టి లక్ష్మయ్య బ్రహ్మార్పణ్ లయన్స్ ఉచిత అభాగ్యుల భోజన పథకానికి భోజనంలు ఫ్రూట్స్ ఏర్పాటు చేశారు. వీరికి అభాగ్యుల ఆశీస్సులు మరియు వీరి సేవా దృక్పథానికి తులసి లక్ష్మీ ప్రసన్నల పుట్టినరోజు సందర్భంగా లయన్స్ సభ్యులు ప్రత్యేక శుభ అభినందనలు శుభాశీస్సులతో పాటుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. యానం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఫార్మసీ విభాగాన్ని యానం పరిపాలన మునిస్వామి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. శుక్రవారం ఉదయం ఆసుపత్రికి వెళ్లిన పరిపాలనా అధికారి మునిస్వామి నేరుగా ఫార్మసీ విభాగానికి వెళ్లి అక్కడ రోగులకు మందులు ఇచ్చే ప్రక్రియను పరిశీలించారు. అదేవిధంగా అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న మందులను తదితర అంశాలపై ఆసుపత్రి ఉన్నతాధికారితో చర్చించారు. एनसीडी पेशेंट जीपी पेशेंट सेंटर में सर आफ्टर 11 o'clock only they are coming. తాళ్లరేవు మండలం కోరంగి గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కురంగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా ఉదయం దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రత కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కాకినాడ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం తాళ్ల మండలం పాత కోరంగి గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కురంగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో జరిగిన సామూహిక కుంకుమార్చనలో వందలాదిగా మహిళా భక్తులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుమంగళీలు సదరు పూజా కార్యక్రమం నందు పాల్గొని శ్రీ అమ్మవారి కృపకు పాత్రులై పూజా ప్రసాదాలను స్వీకరించి కోరుచున్నారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందారు. పూజా సామాగ్రి దేవస్థానం వారి సమకూర్చగా దాతలు అన్నప్రసాదం విక్రయించారు. పూజల్లో పాల్గొన్న భక్తులు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి పూజల్లో పాల్గొనడం పలువురిని ఆకట్టుకున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రాపురం శ్రీ సిటీలో నూతనంగా నిర్మించే శ్రీ వివేకానంద స్కూల్ భవన నిర్మాణ కార్యక్రమానికి భూమి పూజ చేసిన రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు.
శ్రీ వివేకానంద విద్యా సంస్థలు ప్రారంభించి 34 సంవత్సరాలు అయిందని, విద్యారంగంలో సాంకేతిక పరంగా చోటు చేసుకుంటున్న అధునాతన పరిజ్ఞానానికి అనుగుణంగా మార్పు చెందుతూ ముందుకు వెళ్లాలని శ్రీ వివేకానంద కరెస్పాండెంట్ సరోజినికి అభినందనలు తెలియజేశారు. అనంతరం వివేకానంద కరెస్పాండెంట్ సరోజిని మాట్లాడుతూ 1992లో మొట్టమొదటిసారిగా కాకినాడలో తమ స్కూలు స్థాపించడం జరిగిందన్నారు. అతి కొద్ది కాలంలో ఇంద్రపాలెం, మధురానగర్, సామర్లకోట, రాయవరం, రామచంద్రపురంలో తమ బ్రాంచులను స్థాపించడం జరిగిందన్నారు. మా యొక్క అన్ని బ్రాంచులు సొంత భవనాల్లో ఉన్నాయని, ఒక రామచంద్రపురం బ్రాంచ్ మాత్రమే ప్రైవేట్ భవనంలో ఉందని, కొద్ది కాలంలోనే నూతన భవనం నిర్మించి విద్యార్థులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామచంద్రపురం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గాదంశెట్టి శ్రీదేవి శ్రీధర్, వివేకానంద విద్యా సంస్థల చైర్మన్ సిహెచ్ వెంకటేశ్వరరావు, డైరెక్టర్ శైలూస, అకాడమిక్ డీన్ వికాస, ఉపాధ్యాయులు, పట్టణ ప్రముఖులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. इमं जत्न देवापानिरमान्यताहतो गुरुर्वेचर्महसुपुरक्षो सनप्रियर्यस्मृयन्द्रमानादीरि समप्रादाः येन सपत्नापदापकुञ्चन्द्राग्निभ्यो भातमहेतां वशवारद्राः धित्याहु प्रस्तुसंभाक्रं यात्तरमजराजमक्रं यापननेरे पुष्पाश्मेः अतस्यान्तप्रधानकं पुनर्लाभाप्तिरस्तु अस्मात् तस्यान्तप्रेच्छमे फलदानकं पुनर्लाभाप्ति शेवेन्द्रेर्घमायस्तो रोचनो रोचमानस्वमानखिलाय शेवेन्द्रयपदस्तेर्घमायुः सभास्थाने राज्यस्थान अक्षंदानुकूलतावमानस्वनस्यमानस्वनस्यमाय शेवेन्द्रिये प्रतिष्ठेर्घमायुः ओम नमः अग्ने भक्षो मे आदित्याय सोमाय भंगनवधाय गुरुशुक्रध निप्यच राहवे केतवे महा नवधान्यान्निक्षत्य यापलनेर्पुष्पाय स्प्रेहृदास्तमञ्चन्तकमदः या तत्शान्तमर्यच्मे फलधानकल्पो सम्पूर्णकलापाप्तिरस्तु अयं मुहूर्तसुमुहूर्तोत्तसुमुहूर्तानां ग्रहानुकूलता परसिद्धिरस्तु तै सन्देर्घमायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठितः మళ్ళీ మాట్లాడతాం. మీరు అన్నయ్య గారు మాత్రం మాకు 2 ఎలక్షన్లో ఈరోజు వివేకానంద స్కూల్ శంకుస్థాపన రావడం జరిగింది. సుమారు 34 సంవత్సరాల నుంచి ఈ స్కూలు సరోజిని మేడం గారు ఆవిడ ఫుల్ మెరిట్తో అలాగే మంచి విద్యను అందించి సుమారు ఈరోజు 340 మంది పిల్లలకి హై స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని అందిస్తూ ఉంది ఆవిడ. అందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు రెంటెడ్ స్కూల్స్లో బిల్డింగ్స్లో ఉండి ఇప్పుడు ఈరోజు శంకుస్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి నా శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఒక రకంగా స్కిల్ టీచర్స్ ఉండటం వల్ల ప్రైవేట్ సంస్థలు హై స్టాండర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ని అందించడానికి వీలవుతుంది. మరి ఇలాంటి స్కూల్ మరి ఇంకా వృద్ధి చెందాలని, దినదినాభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. మరి మన వివేకానంద విద్యా సంస్థలు స్థాపించి 34 సంవత్సరాలు అవుతుందండి. 1992లో మనం పెట్టాము. 33 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. మరి అప్పటి నుంచి కూడా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అప్ టు 10వ తరగతి వరకు కూడా మన రామచంద్రపురం బ్రాంచ్ రికగ్నిషన్ మనం తీసుకొచ్చాము. మన రామచంద్రపురం బ్రాంచ్ తోటి అన్ని బ్రాంచ్లు కూడా అప్ టు 10th క్లాస్ వరకు మనకి రికగ్నిషన్స్ ఉన్నాయి. సో మెయిన్ ఏంటంటే నా యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే సిటీస్లో అంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు బాగా చదివించుకుంటారు. నేను మెయిన్ ఎక్కువ చూస్ చేసేది ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్, జస్ట్ చిన్న చిన్న కార్పొరేట్ ఏరియాస్, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ టౌన్ ఇటువంటి లిమిట్స్లోనే నేను ఈ స్కూల్ స్థాపించడం జరిగింది. 1992లో ఫస్ట్ కాకినాడ ఇంద్రపాలెంలో స్థాపించడం జరిగింది. తర్వాత మధురానగర్, తర్వాత సాలకోట, తర్వాత రాయవరం, తర్వాత మన రామచంద్రపురం బ్రాంచ్లో
ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్థాపించడం జరిగింది. కేవలం ఏంటంటే ఈ విలేజ్ చిన్న చిన్న ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలు మనం పైకి తీసుకురావాలి. చెప్పాలి అంటే ఈ ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలకి ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయండి, దాన్ని మనం గుర్తించాలి. ఆ ప్రకారంగా ఏంటంటే మన స్కూల్లో ఏంటంటే ఒక్క ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మన ఇంటరాక్టివ్ అంటే యాక్టివ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. ఆ విధంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి మనకు వాళ్ళలో ఉన్న సృజనాత్మక శక్తిని మనం బయటకు తీసుకొచ్చి మనం ఇంకా ఉన్నతులుగా తయారు చేయడం, జస్ట్ బిలో యావరేజ్ వాళ్ళని యావరేజ్గా తీసుకురావడం, యావరేజ్గా ఉన్న వాళ్ళని అబవ్ యావరేజ్గా తీసుకురావడం, అది వివేకానంద టాలెంట్ అండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా డిసిప్లైన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద ఎడ్యుకేషన్. అది మెయిన్ మోటో అండి. ఎంచేదంటే ప్రపంచంలో డిసిప్లైన్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే జయించగలరండి. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో చెప్పాలంటే విద్యా వ్యవస్థలో డిసిప్లైన్ అనేది చాలా కరువైపోతుంది. కానీ ఏంటంటే దానికి నేను ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తానండి డిసిప్లైన్కి. సో స్కూల్ అంటే చదువే, చదువు చెప్పకపోతే ఏం చెప్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు మెయిన్ మారల్స్ వాల్యూస్ ఎక్కువ చెప్పాలి, మారల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ ఎక్కువ చెప్పాలి. మెయిన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ డిసిప్లైన్, సెకండ్ ప్రయారిటీ మారల్స్ అండ్ ఎథిక్స్, థర్డ్ ప్రయారిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఈ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఏంటంటే అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, కరాటే దగ్గర నుంచి స్కేటింగు, సో కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, సైన్స్ ల్యాబ్స్, సో ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ మన రామచంద్రపురం లాస్ట్ ఇయర్ మనం పెట్టామండి ఇక్కడ రత్నంపేటలో. మనం రెంటెడ్ బిల్డింగ్లో ఉంటున్నాము. కాకపోతే ఏంటంటే అన్ని బ్రాంచులకి కూడా సొంత బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి. మన రామచంద్రపురం బ్రాంచ్ కూడా మరి కష్టమైనా నష్టమైనా సరే మన రామచంద్రపురం బ్రాంచ్ కూడా సొంత బిల్డింగ్ ఉండాలని చెప్పి మా హస్బెండ్ సిహెచ్ వెంకటేశ్వరరావు గారి సహకారంతో, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శైలుష మేడం అండ్ అకాడమిక్ డీన్ వికాష మేడం సహకారంతో మరి ముందంజ వేస్తున్నాను. మరి ఈ రోజుల్లో మరి ఒక బిల్డింగ్ కట్టడం అంటే మాటలు కాదు. మరి ఇది ఒక 30 ఎకరం తీసుకున్నామండి. దీనికి మంచి పకడ్బందీగా పెద్ద పెద్ద క్లాస్ రూమ్స్ తోటి మంచి వెంటిలేషన్ తోటి మిగిలిన బ్రాంచుల కంటే ధీటుగా ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తోటి దీనికి మనం బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేశాము. మరి మంత్రి గారు సుభాష్ గారు వచ్చారు, చైర్పర్సన్ శ్రీదేవి గారు వచ్చారు, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే జోగేశ్వరరావు గారు కూడా వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ పెట్టెలలో ఉన్న ప్రముఖులు, నెక్స్ట్ మా తోటి కరెస్పాండెంట్లు, ఇంకా వెల్విషర్స్, మా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా వస్తున్నారు, ఇంకా రాబోతున్నారు కూడా. మరి ఈ సంతోషంలో మరి మా పేరెంట్స్ అందరికీ, మా ఉపాధ్యాయులకి, ఈ పట్టణంలో ఉన్న ప్రముఖులకి, మా తోటి కరెస్పాండెంట్లు అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎస్పెషల్లీ మా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా నా ప్రత్యేక వందనాలు, నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తాళ్లరేవు మండలంలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో ఉపాధి హామీ పథకం పనులు నిర్వహణపై గ్రామాల్లో పనుల గుర్తింపునకు గ్రామ సభలు, గ్రామ సర్పంచుల అధ్యక్షతన జరిగాయి. కాకినాడ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం తాళ్లరేవు మండలంలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో ఉపాధి హామీ పథకం పనుల నిర్వహణపై గ్రామాల్లో పనుల గుర్తింపునకు గ్రామ సభలు, గ్రామ సర్పంచుల అధ్యక్షతన జరిగాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో పాటుగా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొని గ్రామాల్లో ప్రస్తుతం అవసరమైన పనులను గుర్తించారు. ఈ సభల్లో ఉపాధి కూలీలు, ప్రజలు, అధికారులు, ప్రత్యేక అధికారులు పాల్గొన్నారు. కొత్త పనులు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25కి సంబంధించి ఉపాధి హామీ ద్వారా చేపట్టగలిగే పనులను మీ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి మన ఒక తీర్మానం ఇచ్చిన తర్వాత అది ప్రయారిటీ వైజ్ మనం ఈ సంవత్సరం అంతా చేసుకోగలిగే గ్రామ సభ అన్నమాట. ఈ గ్రామ సభకి ఇచ్చేసిన మన సర్పంచ్ శ్రీ వెంటపల్లి నోకరాజు గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఇంకా ఇక్కడ పెద్దలు మన దడాల బుజ్జి చెరువుగట్టు సెంటర్ అండి, అదొక ట్రైన్ అండి. అలాగే మన చెత్త సంపద తయారీ కేంద్రం నుంచి ఆత్రేయ గోదావరి వరకు సీసీ ట్రైన్ నిర్మాణం అండి. అలాగే దాట్ల రంగరాజు స్థలం నుంచి మందపాటి నారాయణరాజు గారు ఇంటి వద్ద వరకు, ఇందుకూరు అప్పలరాజు, నడుంపల్లి సత్యనారాయణరాజు ఇంటి వద్ద వరకు రంగనాయపురం అండి సీసీ ట్రైన్. అలాగే నూకల ఆదినారాయణ ఇంటి వద్ద నుండి కొత్త రాజారావు గారు రైస్ మిల్ కేశవపురం కాలనీ ఇంటి వద్ద వరకు సీసీ ట్రైన్ నిర్మాణం. అలాగే రచ్చవారిపేట ఈటుగట్టు రచ్చ రాముడి, అలాగే రచ్చవారి
అచ్చవారిపేట రామాలయం వద్ద నుండి విష్ణులయం వరకు సీసీ రోడ్ నిర్మాణం, సీసీ ట్రైన్ నిర్మాణం. అలాగే అచ్చవారిపేట తిరువాడి కృష్ణ ఇంటి వద్ద నుండి కద్రి సత్యవతి ఇంటి వద్ద వరకు సీసీ రోడ్ అండి. అలాగే గొల్లలపేట ఏటిగొట్టు దగ్గర పాంచాలి నిర్మాణం. విత్తనాల ఈశ్వరరావు గారి ఇంటి వద్ద నుండి జల్లి కరుణ ఇంటి వరకు సీసీ రోడ్ నిర్మాణం. కేశవపురం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రాపురం విఎస్ఎం కళాశాలలో ఉచిత టెట్ డిఎస్సి కోచింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్. దాతల సహకారంతో సమకూర్చిన స్టడీ మెటీరియల్స్ ను విద్యార్థులకు పంపిణీ చేసిన మంత్రి సుభాష్ గత 5 ఏళ్లలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఒక్క టీచర్ పోస్టు కూడా వేయలేదన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మెగా డిఎస్సిపై తొలి సంతకం చేసి టీచర్స్ పట్ల తనకున్న కమిట్మెంట్ నిరూపించుకున్నారని, వృత్తుల కంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఉన్నతమైనదని మంత్రి సుభాష్ అన్నారు. ఉచిత కోచింగ్ సెంటర్లో నిపుణులైన అధ్యాపకులచే శిక్షణ పొంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు పొందాలని విద్యార్థులకు సూచించిన మంత్రి సుభాష్. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, తెలుగుదేశం, బీజేపీ, జనసేన పార్టీ నాయకులు. మనకి మంచి చెప్పుకుంటాం, ఎందుకంటే మన హృదయం ఉండేది అక్కడే కదా. సో వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ టు ద వన్ అండ్ ఓన్లీ డైనమిక్, ఎనర్జెటిక్, పవర్ఫుల్, మోటివేటెడ్ ఓకే. టెట్ అండ్ డిఎస్సి కోచింగ్ ఈ వెళ్ళే అలాగే హాజరయ్యే విద్యార్థులకు అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. ఇక్కడికి వచ్చిన భవిష్యత్ టీచర్లందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఇలా ఎందుకంటున్నానంటే గత 5 సంవత్సరాల్లో అసలు ఒక్క టీచర్ని కూడా, క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ని కూడా ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టి కానీ తీసే వైను, ఎన్నుకునే వైను గత 5 సంవత్సరాల్లో లేదు. మరి తొలి సంతకం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మెగా డిఎస్సి మీద సంతకం పెట్టడం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అంటే టీచర్ల పట్ల ఎంత కమిట్మెంట్ ఉందో మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ టీచర్ వృత్తి అనేది చాలా అదృష్టం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా సరే, ఐఏఎస్ అయినా, ఐపీఎస్ అయినా, ఈ సమాజంలో ఉన్న చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా సరే టీచర్ వృత్తి నుంచి టీచర్ చెప్పేది విని అంత పెద్దవాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి అన్ని వృత్తుల కన్నా ఈ టీచర్ వృత్తి చాలా 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 గొప్పది. మరి అలాంటి వృత్తి కోసం మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో హాజరవడానికి మరి ఈ ప్రిపరేషన్ కోసం ఈ కోచింగ్ సెంటర్ రావడం జరిగింది. దానికి మీ కృషి పూర్తిగా ఉండాలి. మా కృషి కూడా అదే స్థాయిలో క్వాలిఫైడ్ అండ్ స్కిల్డ్ టీచర్స్ని ఇక్కడ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. దానికి రైస్ అండ్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ వారు ఒకసారి నిలబడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మీరందరూ కూడా సహృదయంతో ఈరోజు మీ మెటీరియల్కి సంబంధించి సుమారు 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు. దాన్ని మరి వారికి పేరు పేరున దీనికి సహకరించినందుకు పేరు పేరున నా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే కేవీఆర్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు కూడా 50,000 రూపాయలు అందించడం జరిగింది. మరి ఆయన సొసైటీ మీద అలాగే సేవా కార్యక్రమాలన్నా సరే ఆయన తొలిసారిగా నా దగ్గరికి వచ్చి
ఎవరైనా పేషెంట్స్ ఉంటే నా దగ్గరికి పంపండి, అవసరమైతే నేను ఫ్రీగా చేస్తాను ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి అయిన. అలాగే ముఖ్యంగా టీచర్స్ తయారవడానికి వచ్చిన విద్యార్థులకు, అదేవిధంగా రేపు భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు తయారు చేసే టీచర్స్కి అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా మన మంత్రి గారు చెప్పారు టైం అవైలబిలిటీని బట్టి మేము ఇక్కడ టైం ఫిక్స్ చేసి మీ అందరికీ కూడా ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తాం అన్నది నిజంగా మంచి ఆలోచన. ఎందుకంటే టీచర్స్ అంటేనే ఒక ఏజ్ దాటిన వాళ్ళు, ఆ ఏజ్ దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఏదో ఒక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, మ్యారేజ్ అవడం వల్ల ఇంట్లో బాధ్యతలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ పూర్తి చేసిన కూడా ఈ ఎడ్యుకేషన్ చేయొచ్చు అనే ఆలోచన నిజంగా చాలా అద్భుతమైన ఆలోచన. దీనికి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం నిజంగా మనందరం కూడా హర్షించదగింది. అదేవిధంగా రేపు భవిష్యత్ తరాల అన్నిటిని కూడా తయారు చేయడానికి మీరందరూ కంకణం కట్టుకుని, ఇది ఒక ఉద్యోగం కింద కాకుండా ఒక బాధ్యత, ఈ సమాజాన్ని తయారు చేయవలసిన బాధ్యత మీ అందరి మీద పెట్టుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మీరందరూ ముందు తయారవడం అనేది మన ఈ వ్యవస్థ అందరికీ కూడా చాలా అవసరమైన విషయం. దాన్ని మీరందరూ పరిగణలోకి తీసుకుని ఖచ్చితంగా మీరందరూ ఒక మంచి స్థాయికి ఎదగాలని కోరుకుంటూ జై జనసేన, జై హింద్. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. యానాం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఫార్మసీ విభాగాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన యానాం పరిపాలనాధికారి మునిస్వామి. పోలవరం మండలం మురమళ్ల గ్రామంలో జరిగిన గ్రామ సభల్లో పాల్గొన్న ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే దాట్ల సుబ్బరాజు, అమలాపురం ఎంపీ హరీష్ బాలయోగి, మాజీ మంత్రి చిక్కాల రామచంద్రరావు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రాపురం విఎస్ఎం కళాశాలలో ఉచిత టెట్ డిఎస్సి కోచింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే స్కై విజన్ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.